Good afternoon to everybody. Myself Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District, Karnataka. So, we are discussing basic psychological process, the paper basic psychological process, which is first year BA, second year SEM, second SEM of Tumkur University, Tumkur. So, in this paper, we have discussed about the first unit, second unit, third unit, fourth unit, we have completed. In the first unit is that motivation. In the motivation, we have discussed about meaning and definition of motivation, homeostasis, motivation cycle, types of motivation like physiological motives, psychological motives like hunger, thirst, achievement, power, affiliation. So, also theories of motives like instinctive theory of McDougall, incentive theories, drive reduction theory of Hull, humanistic approaches by the Abraham Maslow. All first year motivation concept we have completed, which is first unit. In second unit, the emotion, we have discussed about the emotion, meaning and nature of emotion, physiological changes during emotion, psychological changes during emotion, types of emotion like positive emotion, negative emotion, means pleasant, unpleasant emotions, joy, love, affection, anger, fear, grief, and theories of emotion like Cannon Bird, etc. etc. In third unit, sensation, attention, perception. In the sensation, we have discussed meaning and process of sensation called steps involved in sensation, types of senses. In attention, meaning of attention, types of attention, voluntary, involuntary, habitual attention. Also, we have discussed determinants of attention, means the factors which are affecting on attention. And perception, the concept of perception, meaning of perception, Gestalt laws or grouping and organizational principles, perceptual constancies, errors in perception, which is the third unit, sensation, attention, perception, we have completed. In the fourth unit, which is thinking, meaning and definition of thinking, reasoning, inductive reasoning, deductive reasoning, concept formation, process of concept formation, creativity, characteristics of creative person, convergent, divergent thinking, problem solving, thinking and language, all these are completed. 4 chapter, 4 unit we have completed. So, which in the we have started the last unit, that is personality. So, in the personality already we have discussed 2 concepts, meaning and definition of personality, Allport definition, and approaches to the study of personality we have completed. So, now we are approaches to the study of personality. First one is that Freud's theory. Freud theory. We want to discuss the Freud theory. What are the approaches given by the Sigmund Freud? Now we are discussing in this session. So, the objectives and outcomes of this session is that
to understand the Freud's theory, approaches theory by the Sigmund Freud. So Freud here, the most popular approaches to study personality has been the psychodynamic approach. This approach was put forwarded by the most influential thinker, Sigmund Freud. Sigmund Freud, who is also known as the father of psychoanalysis, not a psychology, psychoanalysis. Sigmund Freud was a neurologist. He developed interest in psychology and went on the originate psychoanalysis both as theory and therapy. He gave the concepts such as levels of consciousness, a structure of personality, defense mechanism, psychosexual stages of development and personality types. So here the Freud's theory focuses on the source and responses to any emotional conflicts and the way people deal with the conflict. He visualized the mind in terms of three levels of consciousness. So he visualized the minds in three types, which are three levels of consciousness. First one is unconscious. Next, second stage is preconscious. Third, last one is conscious. So here the unconscious represents the greatest part of the mind and contains instincts and drives that determine our conscious thoughts and behavior. However, we are not aware of this. The unconscious also contains early childhood memories, often traumatic events which have been deliberately forgotten or repressed, which is the unconscious stage given by the Freud, according to Freud. So then preconscious. So preconscious refers to thoughts and memories that we are not presently consciously thinking about, but can readily bring to awareness. For example, until this moment you are probably not thinking about your phone number, but now you can bring it to the conscious thought. Many memories and thoughts, usually based upon our experiences, are stored in the preconscious. So, unconscious, preconscious, last stage is that is the conscious. The conscious part of the mind, the here and now, presents what we are actually aware of at any one point of time. The conscious mind is aware of current sensation and perception. This is about the Freud psychoanalysis. This is the psychoanalysis, not structure of the personality. This is analysis of the mind, analyzed the mind by the Sigmund Freud. So Sigmund Freud analyzed the mind into three parts. One is conscious, preconscious or subconscious, and conscious. This is called the psychoanalysis.
not a structure of the personality, not a dynamic, psychodynamic, only analyze the mind. Further, it discuss about the personality, which is called psychodynamic. So, also Freud used the metaphor of an iceberg of mind and represented the levels of consciousness. The greatest part of the mind is hidden like an iceberg, where the greater part is hidden from our view is it is submerged under water. The conscious part of the mind is the smallest part of the iceberg, or the tip of the iceberg that can be seen above water. Remaining all are hidden by the water, which is preconscious, unconscious. So this is about the psychoanalysis given by the Freud. So next is that important concept is that psychodynamic, that is the personality. So here the structure, according to Freud dynamic theory, the structure of personality is a three part. That is also three part: id, ego, superego. So Freud created a structural model of the mind that also draw relationship between unconscious and conscious process. The three structure, which he called the id, ego and superego, are not to be seen physically existing in the brain, but represent hypothetically constructs. The id is the original and oldest part of the personality, because it contains the inherited psychological representation of the instincts. The id contains instinctual wishes driving from both life and death instincts. It is the source of all mental energy, and it is irrational and has no sense of reality. It operates on pleasure principles, which is to achieve immediate gratification or satisfaction of its wishes. It is like the child. The id says, I want, I want, I want now. The fulfillment of a wish is felt as a pleasurable experience. The id is an entirely unconscious part of our personality. The instinctual life force chart energizes the id is called libido. Id is called libido. This is the first part of the personality, first stage of the personality given by the Freud. So second one is that is the ego. Freud purposes that the ego developed out of the id. The ego is responsible for the survival. Ego is in a contact with reality, and it operates on reality principle. It is the executive part of the mind. It is able to distinguish what is in the id and what exists in the reality or external world. It is often in conflict, which is known as the intropsychic.
conflict between id and superego. Ego delays the gratification of id through defense mechanisms. Ego represents an adult and it is able to control and manage the demands of the id and superego. The ego operates at all three levels of awareness: unconscious, preconscious, and conscious. This is the ego. So last part one is that is the superego. The superego develops after the ego and it contains the values and ideals of the family and culture into which a person grows and develops. It is guided by morality principle. Like the id, the superego has no contact or understanding of reality and strives to ensure the person is always operating to the highest moral standards. Perfection and idealistic perfection and idealistic the superego operates largely at an unconscious level but little at the preconscious level too. Since superego is also not in touch with reality, it is again the job of the ego to control and manage the demands of the superego. This is about the superego. So these are the structure of personality according to Freud, Sigmund Freud. Here ego defense mechanism is there. There is projection, rationalization. So in the rationalization we have know that two types: sublimation, reaction formation. In the rationalization, sour grapes attitudes, sweet lemon attitude. In sublimation also there, reaction formation also there, displacement, regression, repression. These all are the personality structure given by the Sigmund Freud. Some stages also given by the Sigmund Freud. They are oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage, and some assessment also given by the Sigmund Freud. So these all are about the Sigmund Freud approaches by the Sigmund Freud, which is psychoanalysis theory as well as psychodynamic theory given by the Sigmund Freud. So in Kannada what we say is that ಕೊಡುಗೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಚನೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣವಾದದ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈತ ತನ್ನ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರಾಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ.
ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಸಹಚರ್ಯ ಕೂಡ ಅಂದಿರ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದಾರ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಸಹಚರ್ಯ. ಕನಸುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಚೇತನ, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಚೇತನ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಅರೆಚೇತನ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಅರೆಚೇತನ. ಈ ಅರೆಚೇತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂರನೇ ಭಾಗವೇ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ. ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಅಂದರೆ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಅರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ತ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಬಯಕೆಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಸಮ್ಮತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆ. ಮರೆವು, ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಹಾಸ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಸುಪ್ತ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೈಕೋ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, ಮನಸ್ಸಿನ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೇತನ, ಅರೆಚೇತನ, ಸುಪ್ತ ಚೇತನ, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸೈಕೋ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೈಡೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ದಮನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲನ ಬದುಕುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದು ಅದ್ರ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವನು ಸುಖಕರವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಸುಪ್ತಚೇತನ, ಸುಪ್ತಚೇತನ ಮತ್ತು ಅರೆಚೇತನ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕೋ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಾಯ್ಡರ್. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೈಕೋ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಕೋ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮನೋರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚನೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ರವರು 3 ರಚನೆ ಅಂಗಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು 3 ರಚನೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಈಗೋ, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಹಂ, ಈಗೋ ಅಂದರೆ ಅಹಂ, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂದರೆ ಮಹಾದಾಮ್. ಈಗೋ, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ಎರಡನೇದು ಅಹಂ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈಗೋ. ಮೂರನೇದು ಮಹಾದಾಮ್, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಬಯಕೆಗಳು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಬಯಕೆಗಳ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳು, ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ನೀಡ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ನೀಡ್ಸ್, ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳು ತಕ್ಷಣ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳು. ಇದು ಖುಷಿ ತತ್ವ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಜರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಪ್ಲೇಜರ್ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ತಕ್ಷಣ ಈಡೇರಬೇಕು. ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳು ಹೇಗಾಗಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಡೇರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು. ಇದ್ಗೆ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಅರಿವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ರಚನಾಂಗ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ರಚನಾಂಗ ಇದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ರಚನಾಂಗ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಹಂ, ಇಗೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಹಂ. ಸೊ ಅಹಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಾನು, ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಹಂನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಧಾರ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಹಂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಹಂನ ಕೆಲಸ. ಅಹಂ ನೈಜ ತತ್ವ, ರಿಯಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇದು ಪೂರೈಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಹಂ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಗೋ ಅಂತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗು ತಿನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಹಂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆದು ತಿನ್ನುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಗೋಡವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಪರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಹಂ ವಾಸ್ತವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ರಚನಾಂಗ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರಚನಾಂಗ ಮಹಾದಂ, ಸೂಪರ್ ಇಗೋ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಮಹಾದಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ನೈತಿಕ ಭಾಗ ಎನ್ನುವರು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಿದೆ ಅದರದೊಂದು ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಭಾಗನೇ ಮಹಾದಂ. ಮಹಾದಂ ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಯ ಪೂರೈಕೆ ನೈತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹಾದಂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕದಿಯುವುದು ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮಹಾದಂನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೇನು ಬಯಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಮಾಜದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇಗೋನ ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಇಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಮಹಾದಂ ಎಂಬ ಮೂರು ರಚನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಸಮತೋಲನ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ರಚನಾಂಗಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಹಮ್ಮು ಮಹಾದಂ, ಈ ಮೂರು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮತೋಲನ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಬಲವಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಮೂರು ರಚನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ
ಈ ಮೂರರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಫ್ರಾಯ್ಡೆರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿವರ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಉಳಿವು ಅಳಿವಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇವೆರಡರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಾಯ್ಡಿನ ಉಳಿವಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ ಕಾಮವಾಂಛೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಬಿಡೋ. ಈ ಲಿಬಿಡೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಂಬುದೇ ಇದ್ನ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಕಾಮವಾಂಛೆ. ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ, ಇದರ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಇದ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಮನೋಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿ ಹಂತ, ಓರಲ್ ಸ್ಟೇಜು, ಅದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷ, ಇದು ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜು. 2ನೇ ಸ್ಟೇಜು ಗುದದ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಅನಾಲ್ ಸ್ಟೇಜು, ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಶ್ನದ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೆಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ತ ಲೈಂಗಿಕ ಅವಧಿ, ಅದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸುಪ್ತ ಲೈಂಗಿಕ ಅವಧಿ 6ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ. ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಹಂತ, ಇದು 13 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ರವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ದಮನ ಮಾಡುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೆಷನ್, ಬಾಹ್ಯರೂಪಣೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಹಿನ್ನಡೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಭಾವಪಲ್ಲಟ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾರೂಪಣ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಉದಾತ್ತೀಕರಣ, ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಜೇಷನ್, ಖುಷಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕ ಸೋಗು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೇಜ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೇಜ್, ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು, ಐ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಯು, ಐ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಯು Freud's theory of personality. I think you are understand and listen peacefully. Listened my lectures. ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮನೋರಚನಾತ್ಮಕ ಏನಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚನೆ, ಅದರ ಅಂಗಗಳು, ಇದ್ದೀಗ, ಸುಪರಿಗೋ, ಮನಸ್ಸಿನ ಹಂತಗಳು, ಚೇತನ, ಅರೆಚೇತನ, ಸುಪ್ತಚೇತನ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.